کشمیر پہلگاؤں میں جو حادثہ ہوا ہے اس کو لے کر جو ہے بنگلور کے پریس کلب میں بنگلور شہر کے بڑے بڑے علماء کرام اور کئی سارے تنظیموں کے ذمہ داروں نے آ کر جو ہے وہاں پر پریس میٹ کی اور ان کے ساتھ ہونے کا اظہار کیا اور گورنمنٹ سے جو ہے مطالبہ کیا کہ جو بھی شخص گزرے ہیں ان کے گھر والوں کو 1-1 کروڑ روپیہ معاوضہ دے اور ان کے خاندان ان کے گھر والوں کو جو ہے گورنمنٹ نوکریاں دے۔ تو چلیے سنتے ہیں بنگلور کے جو علماء کرام ہیں، جو تنظیموں کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں نے پریس میٹ میں کیا کہا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، چلیے سنتے ہیں۔ کشمیر کے پہلگام میں جو واقعہ رونما ہوا پیش آیا، اس کی وجہ سے پورا ملک صدمے میں ہے، غم میں ہے، سوگ میں ہے۔ اسی وجہ سے 3 دن سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ہم سب برابر اس سوگ میں شریک ہیں۔ جو کوئی بھی اس حملے میں موجود ہے اس کو عبرتناک سزا دینے کی اپیل کرتے ہیں۔ اور چونکہ میں بھی پہلگام گیا ہوں، کشمیر گیا ہوں، دیکھا ہوں، بالکل قدم پر ملٹری رہتی ہے اور چیکنگ کرتی ہے۔ اور بعض ہمارے ساتھ رہنے والے کہنے لگے یہ کتنی چیکنگ کریں گے، ابھی وہاں چیکنگ ہوئی، یہاں چیکنگ کیوں؟ میں نے کہا یہ ملک کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے، کرنے دیجئے، جتنا بھی وقت ہے ہونے دیجئے۔ اس کے باوجود اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ تو ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں جو کوئی بھی اس میں ملوث ہے اس کو دردناک سزا دیں، اور اس کے لیے پھانسی بھی اگر دینے کا حکومت فیصلہ لیتی ہے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں۔ اور جو بھی اس میں متاثر ہیں ان کو 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے افراد اگر جاب کے حقدار ہیں تو ان کو گارنٹیڈ حکومتی جاب دینا چاہیے، سرکاری جاب دینے کا بھی ہم مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ میڈیا ٹرائل بہت ہو رہا ہے، یہ قوم کا نام لے رہا ہے۔ میڈیا کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی چیز سچائی پہ مبنی ہے اور کیا ہے۔ تو یہ کیے بغیر ہمارے ملک کی حفاظت کے لیے سب کو برابر کا شریک ہونا ہے۔ اگر عادل ہمارے ہندو بھائیوں کی حفاظت کے لیے شہادت پاتا ہے تو پھر وہ کون سی قوم سے یہ تعلق رکھنے والا ہے؟ تو یہ ہم کو بتاتا ہے کہ ابھی خبر ملی ہے کہ ان دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے جب آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مسلمان سپاہی بھی شہادت پا چکا ہے۔ اس طرح کی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں۔ تو ایسے میں یہ ہندو، یہ مسلمان، یہ کرسچن، یہ سکھ اس طرح کا کرنے کا موقع نہیں ہے، بلکہ ملک کو کھڑے ہو کے ان دہشت گردوں کو پرزور جواب دینے کا وقت ہے، تاکہ کوئی بھی ایسی ہمت نہ کرے۔ کشمیر پہلگام میں جو واقعہ پیش آیا ہے اس نے پورے ملک کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ملک کا ایک فرد اس ملک کا سرمایہ ہے، کیپٹل ہے۔ سمر سیزن میں کشمیر جیسے علاقے میں ملک کے مختلف علاقوں کے باہر کے ممالک کے لوگ وہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ سینسیٹیو علاقہ ہے، پہلے ہی وہاں جو ہے سیکورٹی بہت زیادہ مضبوط ہے اور سمر میں زیادہ مضبوط کی جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ پیش کیسے آیا، حادثہ پیش کیسے آیا؟ یہ بارڈر پر پیش آنے والا واقعہ نہیں ہے کہ لوگ آئے چلے گئے، یہ تو مڈل آف دی کشمیر پہلگام میں یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ تو سوال کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس پہ اٹھتا ہے، سیکورٹی پہ اٹھتا ہے، تو یہ کوسچن ریز ہے۔ باقی حادثہ جو ہے وہ دلوں کو چیر کے رکھ دیا، ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ 3 دن کا سوگ ہر کمیونٹی کا آدمی منا رہا ہے، اور جو بھی مہلوک ہیں ان کے گھر کے غم میں برابر کا شریک ہے، اور ان کے ورثاء کے لیے کمپنسیشن اور ملک میں جو ہے گورنمنٹ جاب کا مطالبہ کرتا ہے۔ میڈیا جو ہے ہندو مسلمان کا اینگل لے کے رہی ہے، لیکن سیکیورٹی پہ کوئی سوال نہیں کر رہا۔ ہندو مسلم کا بھی نہیں لایا جا سکتا، اس لیے کہ وہاں سید عادل شاہ نامی نوجوان 29 ایئرس جس نے اپنے کسٹمر کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر لیا اور دہشت گردوں سے بھڑ گیا، ان کی گن پکڑ لی، یہاں تک کہ اپنی جان قربان کر دی۔ اسی طرح وہاں سے کندھوں پر اٹھا کر کے سیاحوں کو نیچے تک پہنچایا گیا۔ یہ سب کشمیری مسلمان ہیں۔ نیچے لوگوں کو جو ہے ایک جگہ جمع کر کے ان کی حفاظت میں لگے رہے،
खाना उनके लिए आम किया गया, मसाजिद के दरवाजे खोले गए और सबकी हिफाजत का फरीजा अंजाम दिया। ये सब तो कश्मीरी मुसलमान है। सवाल ये है कि कश्मीरी मुसलमान के लिए ये मौका जो है पूरे साल की कमाई का है, उनकी तिजारत का है। वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? पहले ही वो गुर्बत ज़दा है। तो ये दहशत गर्दों का काम है जिनका कोई मजहब नहीं होता। रहे कश्मीरी मुसलमान, वो मजलूमीन के साथ हादिसे के वक्त से खड़े हैं, पहले से साथ है, खड़े भी थे, आज भी साथ। मीडिया ट्रेस जो चल रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे बहुत टारगेट हो रहा है। वो मीडिया जो है वो मुल्क के अंदर अमन को बिगाड़ना चाहता है। कहीं ना कहीं दहशतगर्द जो चाहते हैं डिवाइड करना, उनको ताकत पहुंचाने का काम मीडिया भी कर रहा है। मीडिया को मुल्क में अमन की बहाली के लिए इंसाफ पसंद हकायक पर मबनी रिपोर्ट पेश करना। तरीके से जो हादसा हुआ है कश्मीर के अंदर, क्या कहना चाहिए? ये भी जो पहलगाम में कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जिसका सदमा पूरे मुल्क को है, उसी के लिए बेंगलोर में प्रेस क्लब में आए हम लोग, और उसका हम तमाम ने उसको मजम्मत की है उसकी, कि जो हादसा पेश आया है और वो तमाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए नुकसानदा है। और उनके हालात जो आज हम देख रहे हैं, उनके घरों के हालात देखने के लायक नहीं है। मुल्क के अंदर इस तरह के हालात, कोई आए और एकदम मारकर चला जाए, कोई भी कहीं से आता और कई यानी घंटों रहकर वो मारकर चला जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 28 से 30 लोगों की जान चली जाती है। और कश्मीरियों का हालात हम देख रहे हैं, वो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि ये सिर्फ मुल्क ही पर नहीं बल्कि कश्मीर की रोजी पर हमला किया गया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं पहलगाम में जो हुआ है, और जो उसको रुख को बदला जा रहा है मुल्क के अंदर, कि हिंदू मुसलमान और उस नफरत को गर्म करने की बात की जा रही है। मैं तमाम बिरादरान वतन से गुजारिश करूंगा कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हमें भी तकलीफ हो रही है, हमें भी दर्द हो रहा है। एक मुसलमान सैयद आदिल हुसैन शाह जो उन दहशत गर्दों की बंदूक को पकड़कर अपनी जान को कुर्बान कर देता है, ये इस्लाम है। और जो वहाँ कश्मीरियों ने जो तमाम बिरादरान वतन के लिए अपने दरवाज़ों को खोला, उनको घोड़ों से नीचे लेकर आए, ये इस्लाम है, ये इंसानियत है। वहाँ पर इंसानियत का खात्मा किया गया है। मुल्क में एक दहशतगर्दी का और माहौल फैलाने की बात की गई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं। कल जुमा है और जुमा के दिन हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद से उसकी मजम्मत का ऐलान किया जाएगा। हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, हुकूमत सख्त से कदम ले। जो दहशत गर्द हैं या मुल्क के वो गद्दार हैं, अगर वो पकड़े जाएं तो उनको ऐसी सजा दी जाए कि फिर कोई इस तरह का काम करने के लिए आगे ना बढ़े बल्कि रूह कांप जाए। इस तरह से उनको सजा दी जाए। मैं तमाम यहाँ पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है और अमायदीन ये शहर भी हैं। मैं बेंगलोर की सरजमीन से तमाम को यानी ये ऐलान करता हूँ कि हम उस हमले की मजम्मत करते हैं और जो उसमें अपनी जानों को कुर्बान किया है, हम उन तमाम के साथ हैं और मुल्क की हुकूमत के हम साथ हैं। तरीके से पहलगाम में हुआ है, इसको अलग रंग दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज प्रेस क्लब में तमाम उलमा हजरात यहाँ पे जमा हुए हैं। कई तंजीमों के जिम्मेदार, कई मसाजिद के खतीब व इमाम जो शहर बेंगलुरु के हैं और रियासत कर्नाटक के आज वहाँ पे जमा हुए हैं। खुसूसी तौर पर बड़े सख्त अल्फाजों में हम तमाम जो हमारे इस सूबे कर्नाटक के मुसलमान हैं, मैं समझता हूँ उनकी तमाम एक ही आवाज़ है कि बड़े सख्त अल्फाजों में हम जो हादसा हुआ है इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बड़े सख्त अल्फाजों में हम इसको कंडेम करते हैं और इसके साथ साथ जो हमारे जो विक्टिम्स के फैमिलीज हैं उनके साथ हम लोग उनके बराबर उनके गम में हम लोग शरीक हैं और शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ हम लोग जो मुल्क हिंदुस्तान की जो हुकूमत है इनसे मुतालबा भी है कि मेरा एक बहुत खूबसूरत जगह है, मैं भी वहाँ पे गया हूँ और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है जिसमें कई मुल्क से लोग यहाँ पे टूरिस्ट की शक्ल में यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और ऐसी जगह पे ऐसा हादसा होना एकदम नामंजूर है। तो खुसूसी तौर पर जो मुल्क हिंदुस्तान के जो हमारी गवर्नमेंट को ऐसा सख्त पनिशमेंट दे ताकि आगे से कोई भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अपनी बुरी नज़र से ना देखे। इसी के साथ साथ ये भी गुजारिश भी है जो हमारे बरादरान वतन हैं, चाहे हिंदू सिख ईसाई जो भी हैं, कि ये किसी कोई इसको जो अटैक हुआ है इसको कोई एक मज़हब का रंग ना दें। शोल्डर टू शोल्डर खड़ कर हाथ से हाथ मिलाकर खड़ के मुल्क हिंदुस्तान को एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म का जवाब दें। तौर पर जो लोग शहीद हुए हैं इनके लिए भी हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालबा है कि कम से कम
جو وکٹمس ہیں ان کو آپ 1 کروڑ کا کمپنسیشن دیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کے وکٹمس کے فیملیز ہیں جو کتن کن ہیں ان کو بھی آپ ایک گورنمنٹ جاب اشور کریں, کیونکہ یہ دکھا رہا ہے کہ ایک تو ہمیں یہ جو ہوا ہے ایک دم غلط چیز ہوئی ہے, تو اسی کو آپ کچھ اچھے طریقے سے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, انکریج کرنا چاہتے ہیں. خصوصی طور پر جو لوگ وکٹمس ہیں ان کو ضروری ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کے لیے معاوضہ دیں.